बधी परीक्षाओं में पूछाता जनरल सायन्सना मोस्ट आईएमपी 100 प्रश्नों आजना विडियो में आपणे जोईशुं अने तेनो आ पार्ट 15 छे। आनी पहला 14 पार्ट अपलोड थयेला छे, जोवाना बाकी होय तो ए पण जोई लेजो। आवनार बधी स्पर्धात्मक परीक्षाओं माटे 100% उपयोगी रहेशे। जोईए प्रश्नों अने लास्ट में तमारी टेस्ट पण लेवामां आवे छे। आ विडियोनी अंदरथी त्यां प्रश्नों पूछाय छे, तो व्यवस्थित विडियो जोवो अने टेस्ट आपी तमे तमारुं नॉलेज पण वधारी शको छो। ए सिवाय आनी पीडीएफ पण तमने प्रोवाइड कराववामां आवशे। प्लूटोनी मान्यता क्यारे रद्द करवामां आवी? 2006 में 2006 में प्लूटोनी ग्रह तरीकेनी मान्यता छे ते रद्द करवामां आवी। 2006 पहला 9 ग्रह हता, अत्यारे केटला छे? 8 छे। क्या क्या? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, युरेनस अने नेपच्यून। प्लूटोने रद्द करी दीधो। पार्थिव, भौतिक तथा मृत्युना ग्रह तरीके क्यो ग्रह ओळखाय छे? प्लूटो। प्लूटोनो एकमात्र उपग्रह क्यो छे? शेरोन। प्लूटोनी मान्यता शा माटे रद्द करवामां आवी? तेनी कक्षा वृत्ताकार नथी, तेनी भ्रमण कक्षा नेपच्यूनने ओळंगे छे, तेथी तेनी मान्यता रद्द करवामां आवेली छे। जे खगोळीय पदार्थ ग्रह बनवामां निष्फळ निवड्या होय तेने शुं कहे छे? लघुग्रह कहे छे। जेम के प्लूटो छे तेने हवे कई श्रेणीमां मूकेलो छे? लघुग्रहमां। लघुग्रहोमां सौथी मोटो अने सौथी पहेलो शोधायेलो लघुग्रह क्यो छे? सिरिस। सौथी तेजस्वी लघुग्रह क्यो छे? वेस्टा। धूमकेतु बीजा क्या नामे ओळखाय छे? पूछड़िया तारा तरीके ओळखाय छे धूमकेतु। शुं धूमकेतु स्वयं प्रकाशित होय छे? ना, धूमकेतु छे ते स्वयं प्रकाशित होता नथी। हेलीना धूमकेतुनो आवर्तकाळ केटलो होय छे? 76 वर्ष, 76 वर्षनो होय छे। धूमकेतु छेल्ले क्यारे देखायो हतो? 1986 में देखायो हतो, 1986 में। खगोळशास्त्र में अवकाशीय पदार्थों वच्चेनुं अंतर मापवा माटे क्या एकमनो उपयोग थाय छे? प्रकाश वर्षनो उपयोग थाय छे। इलेक्ट्रॉननी शोध क्या वैज्ञानिके करी? जे थॉम्सन। प्रोटीननी शोध क्या वैज्ञानिके करी हती? अर्नेस्ट रुथरफोर्ड। न्यूट्रॉननी शोध क्या वैज्ञानिके करी हती? जेम्स चेडविक। त्रण याद राखी लेजो, वारंवार पूछायेला आ प्रश्नों छे अने आडाअवडું न थई जाय ते पण खास जोवुं, एटले के लखी लेवुं अथवा तो पीडीएफ मळे ते वांची लेवी। डाल्टने परमाणुने शुं नाम आप्युं हतुं? संयोजित परमाणु नाम आप्युं हतुं। डाल्टनना संयोजित परमाणुने अणु नाम क्या वैज्ञानिके आप्युं हतुं? एवोग्रेडो। कोणे आप्युं? एवोग्रेडो। परमाणुनुं मोटा भागनुं दळ क्यां केंद्रित थयेलुं होय छे? परमाणु केंद्रमां। भारतीय अणुविज्ञानना पिता तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? डॉक्टर होमी भाभा, भारतीय अणुविज्ञानना पिता। परमाणु ए शुं छे? परमाणु ए अति सूक्ष्म कण छे जेने नरी आंखे जोई शकातो नथी। परमाणुने क्या साधननी मददथी जोई शकाय छे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपनी मददथी जोई शकाय छे। सौ प्रथम क्या वैज्ञानिके आणवीय थियरी रजू करी हती? जॉन डाल्टन। परमाणु केंद्र ने बीजा क्या नामे ओळखवामां आवे छे? नाभी अने न्यूक्लियस। परमाणु क्या त्रण मूलभूत कणोनो बनेलो होय छे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अने न्यूट्रॉन। आ त्रणेयनो बनेलो होय छे परमाणु। परमाणु केंद्र में क्या कणो आवेला होय छे? प्रोटॉन अने न्यूट्रॉन आवेला होय छे अने इलेक्ट्रॉन तेनी आसपास फरतुं होय छे।
परमाणु केंद्रनी आसपास क्या कणो भ्रमण कक्षामां भ्रमण करे छे? इलेक्ट्रॉन। प्रोटोन केवो वीजभार धरावे छे? धन वीजभार धरावे छे। इलेक्ट्रॉन केवो वीजभार धरावे छे? ऋण। प्रोटोन धन, इलेक्ट्रॉन ऋण। अने न्यूट्रॉन केवो वीजभार धरावे छे? तो ते वीजभारनी दृष्टिए तटस्थ छे। शुं छे? तटस्थ। उत्तेजित अवस्थामां इलेक्ट्रॉन केटला समय माटे रही शके छे? 10⁻8 सेकंड। प्रोटोन इलेक्ट्रॉन करता भारे होय छे। आ विधान साचुं के खोटुं? साचुं। प्रोटोन छे ते इलेक्ट्रॉन करता भारे होय छे। परमाणुमां रहेला क्या कणो सौथी भारे होय छे? न्यूट्रॉन सौथी भारे होय छे। परमाणुनो परमाणु क्रमांक एटले शुं? परमाणुमां रहेला इलेक्ट्रॉननी संख्या। शुं परमाणुमां प्रोटोन अने इलेक्ट्रॉननी संख्या समान होय छे? हाँ, समान होय छे। प्रोटोन अने इलेक्ट्रॉननी संख्या समान होय। परमाणु क्यो वीजभार धरावे छे? वीजभारनी दृष्टिए तटस्थ छे। परमाणु भार एटले शुं? परमाणु केंद्रमां रहेला प्रोटोन अने न्यूट्रॉनना दळने परमाणु भार कहे छे। कोने कहे छे? परमाणुना केंद्रमां रहेला प्रोटोन अने न्यूट्रॉनना दळने परमाणु भार कहे छे। कोई तत्वनो परमाणु भार शोधवा माटे क्या साधननो उपयोग करवामां आवे छे? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर। परमाणु भारना मापन माटेनो एकम क्यो छे? AMU। क्यो छे? AMU। AMU નું પૂરું નામ શું થાય? એટોમિક માસ યુનિટ। ખાસ યાદ રાખવું, એટોમિક માસ યુનિટ AMU। સજાતીય વીજભારો વચ્ચે શું થાય છે? અપાકર્ષણ થાય છે। સજાતીય વીજભારો વચ્ચે અપાકર્ષણ। વિજાતીય વીજભારો વચ્ચે શું થાય છે? આકર્ષણ થાય છે। इलेक्ट्रॉन अने प्रोटोन नजीक आवे तो शुं थशे? बंने जोड़ाई जशे। इलेक्ट्रॉन अने प्रोटोन जो नजीक आवशे तो बंने चोटी जशे, एटले के जोड़ाई जशे। परमाणु केंद्रनी आसपास भ्रमण कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन समाई शके ते जाणवानुं सूत्र क्युं छे? 2n वर्ग, ज्यां n बराबर कक्षानो क्रमांक थशे। 2n वर्गना सूत्र प्रमाणे परमाणु केंद्रनी फरते प्रथम कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन समाई शके? 2 इलेक्ट्रॉन समाई शके। 2n वर्गना सूत्र प्रमाणे परमाणु केंद्रनी फरते बीजी कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन समाई शके? 8। पहली कक्षा में 2, बीजी कक्षा में 8। सौ प्रथम क्या वैज्ञानिके परमाणुना इलेक्ट्रॉन अने प्रोटोननी गोठवणी समजावतो परमाणुीय नमूनो रजू कर्यो हतो? थॉम्सन। परमाणुनी रचनामां परमाणु केंद्र अंगेनी समज आपतो प्रयोग क्या वैज्ञानिके कर्यो हतो? रुथरफोर्ड। रुथरफोर्डे पोताना प्रयोगमां क्या तत्वना वरखनो उपयोग कर्यो हतो? सोनाना वरखनो उपयोग कर्यो हतो। रुथरफोर्डे पोताना प्रयोगमां क्या रेडियो सक्रिय तत्वनो उपयोग कर्यो हतो? पालोनियम। परमाणु केंद्रनी त्रिज्या अने परमाणुनी त्रिज्या प्रमाण केटलुं होय छे? 1/1 लाख होय छे। केटलुं होय? 1/1 लाख। परमाणु केंद्रनी आसपास इलेक्ट्रॉननी गोठवणी दर्शावतो परमाणुीय नमूनो क्या वैज्ञानिके रजू कर्यो हतो? बोहर। परमाणुीय दળ અને परमाणु क्रमांक वच्चेनो संबंध स्पष्ट करो।
परमाणु दળ એટલે કે A બરાબર પરમાણુ ક્રમાંક એટલે કે Z પ્લસ ન્યુટ્રોન એટલે કે N ની સંખ્યા। તત્વના સમસ્થાનિકો એટલે શું? એક જ તત્વના જુદા જુદા પરમાણુના પરમાણુ કેન્દ્રમાં પ્રોટોનની સંખ્યા સમાન હોય પરંતુ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા છે તે જુદી જુદી હોય ત્યારે પરમાણુય દળ અલગ પડે છે। આ પરમાણુઓને તત્વના સમસ્થાનિકો કહે છે। એક જ તત્વના સમસ્થાનિકોના પરમાણુય દળ અલગ હોય છે પરંતુ રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન હોય છે। આ વિધાન ખરું કે ખોટું? શું જવાબ આવશે? ખરું। એક જ તત્વના સમસ્થાનિકોના ભૌતિક ગુણધર્મો અલગ અલગ હોય છે। આ વિધાન ખરું કે ખોટું? મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવી રહ્યો હોય તો લાઇક જરૂરથી કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલને પ્રેસ કરી દો જેથી રોજે રોજ તમને આવા જ વિડીયો મળતા રહેશે। તો આ વાક્ય છે ખરું। હાઇડ્રોજન તત્વના સમસ્થાનિકો જણાવો। પ્રથમ છે પ્રોટિયમ, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 0 હોય છે। બીજું છે ડ્યુટેરિયમ, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 1 હોય છે। અને ત્રીજું છે ટ્રિટિયમ, તેમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 2 હોય છે। તો યાદ રાખી લેવું, પ્રોટિયમ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 0, ડ્યુટેરિયમ 1, ટ્રિટિયમ 2। ઓક્સિજનના જાણીતા સમસ્થાનિકો જણાવો। 8 અંશની 17 ઘાત અને 8 અંશની 18 ઘાત ઓક્સિજનના જાણીતા સમસ્થાનિકો છે। કાર્બનના જાણીતા સમસ્થાનિકો જણાવો। 6C 8 ઘાતથી 6C 22 ઘાત સુધી। યુરેનિયમના જાણીતા સમસ્થાનિકો જણાવો। 92U 235 થી 92U 238। કોઈ ખનિજ તત્વ રેડિયો સક્રિયતાનો ગુણધર્મ ક્યારે ધરાવે છે? જ્યારે પરમાણુમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અને પ્રોટોનની સંખ્યાનો ગુણોત્તર 11.6 કરતાં વધે ત્યારે। ક્ષ કિરણોની શોધ કયા વૈજ્ઞાનિકે કરી? રોન્ટજને કરી 1896માં। ઘણી વખત પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે, ખાસ યાદ રાખી લેજો। ક્ષ કિરણોની શોધ રોન્ટજન 1896। આલ્ફા અને બીટા કયા પ્રકારના વિકિરણોની શોધ કયા વૈજ્ઞાનિકે કરી? રુથરફોર્ડે કરી હતી આલ્ફા અને બીટાની શોધ। આ પણ યાદ રાખી લેજો, પૂછાયેલું છે। ગામા વિકિરણની શોધ કયા વૈજ્ઞાનિકે કરી? વિલાર્ડ, ગામા વિલાર્ડ। જે પરમાણુઓના પરમાણુય દળ સમાન હોય પરંતુ પરમાણુય ક્રમાંક જુદા જુદા હોય તેમને શું કહે છે? સમભારિકો કહે છે। એમાં શું હોય તો પરમાણુના પરમાણુય દળ છે તે સમાન હોય પરંતુ પરમાણુય ક્રમાંક એ જુદા હોય એટલે સમભારિકો। જે પરમાણુઓના પરમાણુય ક્રમાંક જુદા જુદા હોય અને પરમાણુય ક્રમાંક પણ જુદા જુદા હોય પરંતુ તેમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય તેમને શું કહે છે? આઇસોટોન કહે છે। દરેક ગતિશીલ કણ તરંગ પ્રકૃતિ ધરાવે છે। આ સિદ્ધાંત કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યો? ધ બ્રોગલી। શું કીધું? દરેક ગતિશીલ કણ તરંગ પ્રકૃતિ ધરાવે છે। ગતિશીલ અતિ સૂક્ષ્મ કણનું સ્થાન અને તેની ગતિ ચોકસાઈપૂર્વક એકસાથે નક્કી કરી શકાતા નથી। આ સિદ્ધાંત કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યો હતો? હાઇઝનબર્ગ। ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની રચના શેના પર આધારિત છે? ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ પ્રકૃતિ પર આધારિત છે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની રચના। સામાન્ય માઇક્રોસ્કોપની રચના શેના પર આધારિત છે? પ્રકાશની તરંગ પ્રકૃતિ પર। બે ગતિશીલ કણની તરંગ લંબાઈ સમાન હોય તો વેગ
દળ અને વેગમાનમાંથી શું સમાન હોય છે? વેગમાન સમાન હોય છે. બે ગતિશીલ કણની તરંગ લંબાઈ એક સમાન હોય તો વેગમાન પણ સમાન હોય. રાસાયણિક બંધ એ ખાલી જગ્યાની સમજૂતી આપે છે. આકર્ષણ અને અપાકર્ષણની સમજૂતી આપે છે. જ્યારે બે પરમાણુઓ જોડાઈને અણુ બને છે ત્યારે ઉર્જા ઉદ્ભવે છે. પિઘલિત NaClમાં શેના કારણે વિદ્યુત વાહકતા શક્ય છે? મુક્ત આયનોના કારણે. કયા અણુમાં આયનીય અને સહસંયોજક એમ બંને પ્રકારના બંધ રચાય છે? NH4Cl. સૌથી પ્રબળ સહસંયોજક બંધ શેમાં રચાય છે? HCl માં. જ્યારે પરમાણુઓ સમચતુષ્કીય આકારમાં જોડાય છે ત્યારે દરેક પરમાણુ વચ્ચે કયા ખૂણે બંધ રચાય છે? 109°28 ખૂણે. એમોનિયા અણુનો આકાર કેવો છે? ત્રિકોણીય પિરામિડ આકારના હોય છે એમોનિયા. કયા સંયોજનમાં દ્વિધ્રુવીય ગુણ સૌથી ઓછો છે? ઇથેન. સૌથી વધુ પ્રબળ H બંધ કયા સંયોજનમાં હોય છે? એસિટિક એસિડમાં હોય છે. હાઇડ્રોજનના સૂક્ષ્મ સ્પેક્ટ્રમની વ્યાખ્યા કયા વૈજ્ઞાનિકે આપી? સોમરફિલ્કે આપી હતી. કયા વૈજ્ઞાનિકે તત્વની વ્યાખ્યા આપવાનો સૌ પ્રથમ પ્રયત્ન કર્યો હતો? લેવાઝિયરે, જે એક ફ્રેન્ચ વૈજ્ઞાનિક હતા. એક પરમાણુમાંથી ઉર્જા વિકિરણ સ્વરૂપે ઉત્સર્જિત થઈ રહી છે. આ સમયે તેને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકી દેવામાં આવે છે જેથી તેની સ્પેક્ટ્રમ રેખાઓ વિખેરાઈ ગઈ. આ અસર કયા નામે ઓળખાય છે? સ્ટાર્ક પ્રભાવ. પરમાણુ રચના અંગેનો આધુનિક વિચાર કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યો? શ્રોડિંજર. પરમાણુ સંરચના અંગેનો આધુનિક વિચાર કોના પર આધારિત છે? ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ પ્રકૃતિ પર. કોઈ ગતિશીલ કણ કે વસ્તુ દ્વારા ઉદ્ભવતી તરંગ લંબાઈ શોધવાનું સૂત્ર શું છે? તરંગ લંબાઈ બરાબર પ્લાન્ક અચળાંક અથવા તો કણ કે વસ્તુનો પ્રવેગ. અત્યાર સુધીમાં શોધાયેલ તત્વોની સંખ્યા કેટલી છે? 118 છે. કુલ કેટલા તત્વો કુદરતમાંથી મળી આવેલા છે? 92 તત્વો છે તે કુદરતી છે. કુલ કેટલા તત્વો કૃત્રિમ રીતે મેળવેલા છે? 26. 92 કુદરતી, 26 કૃત્રિમ. તાજેતરમાં શોધાયેલું 113 ક્રમાંકના તત્વનું નામ શું છે? નિહોનિયમ, એટલે એની સંજ્ઞા છે NH. તાજેતરમાં શોધાયેલું 115મા ક્રમાંકનું તત્વ કયું છે? મેસ્કોવિયમ, સંજ્ઞા MC. તાજેતરમાં શોધાયેલું 117મા ક્રમાંકનું તત્વ કયું છે? ટેનેસિન, TS સંજ્ઞા છે. તાજેતરમાં શોધાયેલું 118મા ક્રમાંકનું તત્વ કયું છે? ઓગ્નેસન, OG. અથવા એવું પૂછવામાં આવે કે અંતિમ શોધાયેલું તત્વ કયું છે તો પણ ઓગ્નેસન યાદ રાખવું. 118 છેલ્લો ક્રમ છે. મેન્ડેલિફ તેના સમયના કેટલા તત્વોને આવર્ત કોષ્ટકમાં ગોઠવ્યા હતા? 63 તત્વોને ગોઠવ્યા હતા મેન્ડેલિફે. મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક આપ સૌ જાણતા હશો. મેન્ડેલિફે તત્વોને કયા આધારે આવર્ત કોષ્ટકમાં ગોઠવ્યા હતા? પરમાણુવીય ભારના ચડતા ક્રમના આધારે. મેન્ડેલિફે તત્વોને કેટલા સમૂહોમાં વર્ગીકૃત કર્યા હતા? 7 સમૂહોમાં વર્ગીકૃત કરેલા હતા. કયા વૈજ્ઞાનિકે તત્વોના પરમાણુવીય દળ અંગેની માહિતી આપી હતી? ડાલ્ટન. સમાન રાસાયણિક ગુણધર્મો ધરાવતા તત્વોની ત્રિપુટીઓ બનાવીને કયા વૈજ્ઞાનિકે આવર્ત કોષ્ટક બનાવ્યું હતું?
ડોબ્રેનર. તત્વોના આવર્ત કોષ્ટક અંગેનો અષ્ટકનો નિયમ કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યો હતો? તો અષ્ટકનો નિયમ છે તે ડોબ્રેનરે આપ્યો હતો. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં કયા આધારે તત્વોને કોષ્ટકમાં ગોઠવવામાં આવ્યા છે? પરમાણ્વીય ક્રમાંકના આધારે. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં કેટલા સમૂહો છે? 18 સમૂહો છે. હવે તમારી ટેસ્ટ, જે આપણે વિડીયો જોયો તેમાંથી તમને પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, જેના જવાબ તમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના છે. તે પહેલાં વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક, કોમેન્ટ, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બેલ પ્રેસ કરી દો, જેથી રોજે રોજ આપણે નવા નવા વિડીયો મળતા રહે. પ્રથમ ટેસ્ટ જોઈએ, ત્યારબાદ પીડીએફની વાત કરીએ. પ્રોટોન કેવો વીજભાર ધરાવે છે? ક્ષ કિરણોની શોધ કયા વૈજ્ઞાનિકે કરી? ધૂમકેતુ બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? એમોનિયા અણુનો આકાર કેવો છે? અત્યાર સુધીમાં શોધાયેલ તત્વોની સંખ્યા કેટલી? તો 5 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે ક્રમશઃ કમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના છે. આ ચેનલ ઉપર ઘણા બધા વિડીયો અવેલેબલ છે. તમે ચેનલના નામ ઉપર ક્લિક કરી વિડીયોમાં જઈ બધા જ વિડીયો જોઈ શકો છો. આ વિડીયોની પીડીએફ મેળવવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારી ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક આપેલી છે. ત્યાં જોડાઈ જશો તો ત્યાં તમને ડેઇલી ન્યૂઝપેપર, ડેઇલી કરંટ અફેર, મોસ્ટ આઈએમપી પીડીએફ અને લેટેસ્ટ ગવર્મેન્ટ જોબની અપડેટ મળતી રહેશે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.